ਸਲੋਕ। दया करनं दुख हरनं उचरणं नाम कीर्तनੈ। गुरु अर्जुन देव पिता जी ने अज जो सानू आरंभक श्लोक बख्शिश कीता जां जिस राग दे अंदर गुरु अर्जुन देव पिता जी ने अज वार दा पाठ सानू बख्शिश कीता है, वार नूं उचारिया, ये जैतसरी राग 11वां राग है गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंदर। इस राग नूं सतगुरु जी 696 अंग तो लैके 711 तक इस शब्द का, इस राग दे विच बाणी का विस्तार करते हैं। चौथे गुरु, पंजवें गुरु, नौवें गुरु ते भगत रविदास जी, इन्हां महापुरखां दी बाणी इस राग दे अंदर दर्ज है। सतगुरु गुरु अर्जुन देव पिता जी ने आरंभक जो तुक आप जी ने श्रवण की है कि जदों असी अपने मुखारबिंद तो परमेश्वर का नाम उचारते हैं, संगत जी वाहिगुरु जी की कीर्ति करते हैं, भाव वाहिगुरु जी की सिफत करते हैं। सतगुरु कहते फिर जो वाहिगुरु जी ने, सतगुरु नानक जी ने वो दया के घर च आउंदे आ, क्योंकि ये सुभावक है जिवें दुनियावी मापे हुंदे आ, उन्हां दियां औलादां जदों मापियां दे कहण च रहण ते मापे अपना धन दौलत जिंद जान सारी अपने बच्चियां तो वार दिंदे। इसी तरह गुरु नानक की बाणी है ना, जो इन्हां ने वाहिगुरु जी का बिरद दस्सिया ते सारा संसार वाहिगुरु जी दे धीआं पुत्तर ने, जीव जंतु सारे वाहिगुरु जी दे जाए ने। गुरु साहब कहते फिर वो जदों एक मर्यादा दे विच असी जीवन नूं भोगदे आ ते गुरु की बाणी दी आपां विचार करदे आ, सतगुरु पिता जी कहते नाम जपदे आ ते फिर वाहिगुरु जी साडे ते दया करदे ने, तरस करदे ने ते उन्हां दी दया विचों गुरु साहब सच्चे पिता जी कहते ने साडी जिंदगी दे, साडी आत्मा दे हर एक दुख जिहड़े ने, दर्द जिहड़े वो दूर हो जाते हैं। कल भी यही विचार चलती सी कि औखी घड़ी ना देखण दे ही अपना बिरद संभाली। अज मन च आया कि गुरु साहब जी जिन्हां दुखों की निवृत्ति लई तुसीं सानूं मार्ग दस्सिया, दुखों का कारण की बनदा ते गुरु साहब सच्चे पिता जी दुख किन्नी प्रकार दे ने। अज दा मनुख वो किहड़े यतन करे जिन्हां नाल साडी आत्मक, साडे मानसिक ते साडे शरीरक ये दुख जिहड़े ने वो कटे जाण, क्योंकि सतगुरु पिता महाराज ने ना बाणी अंदर सारियां दातां बख्शियां ने। जिवें गुरु नानक देव पिता जी की बाणी आपां पढ़ी जपजी साहब, ते गुरु नानक देव पिता जी वाहिगुरु जी की रजा नूं, वाहिगुरु जी के भाणे नूं इन्ना मिठा करके मनदे ने कि इत्थों तक कहते हैं कि परमात्मा ਤੁਹਾਡਾ 500 ਤਾਂ 2100 ਮਾਤ ਵਾਲੇ ਉਹ ਆਈ ਗਿਆ। सतगुरु गुरु अर्जुन देव पिता जी कहते ने ऐ परमात्मा कि तेरी रजा विच विचरदियां जे दुनिया की हर भुख नूं सहना पवे ते असीं तेरे भाणे नूं मिठा करके मन के सवांगे। दुनिया के अंदर हर एक दुख नूं सहना पवे ते गुरु साहब कहते तेरी रजा मन के असीं हर एक दुख नूं सवांगे, क्योंकि सानू इन्हां विचों भी तुहाडीआं दातां ही नज़र आउंदियां। जिवें असीं ये तुकां पढ़दे हां, कहते दुख भूख सत मार एह बेदात तेरी दाता। गुरु साहब ने उन्हां नूं भी दातां दे नाल जोड़िया। यही कारण आ कि जदों गुरु नानक जी की माँ आपां पढ़दे हां माझ की वार दे अंदर बाणी नूं ते उत्थे कहते दुख भूख सद मार एह बेदात तेरी दातार दी खुल के व्याख्या गुरु जी करदे। सतगुरु जी कहते ने वाहिगुरु जी की रजा अंदर मनुख नूं इन्ना सुख मिले, फिर भी मनुख इन्ना सुख लैके उस वाहिगुरु जी नूं भुले ना, क्योंकि उन्होंने भुलण दे उत्ते जिहड़े आ वो जिंदगी च दुख आउंदे आ। संगत जी जदों आपां ये बाणी पढ़ांगे, नदियां होवै धेनवा सुम होवै दुध घीओ, सगली धरती शक्कर होवै खुशी करै नित जीओ, पर्वत सोइना रूपा होवै हीरे लाल जड़ाओ, भी तू है सलाहना आखन लह न चाओ। मैं इन्ना विस्तार च नहीं जाना क्योंकि समा साडे कोल इन्ना नहीं।
इन्हां तुकां दे अंदर जो अर्थ जानते ने कि बेअंत सुख होवन, सुखां दा शिखर लग जे घर च। पर गुरु जी कहते एक वड्डी दात की मंगनी भी तू है सलाहन। मैं फिर भी तेरी सलाहना करा, तेरी सिफत करा, तेरी वडियाई करा, क्योंकि तेरी वडियाई करके मैनूं जो तुसी सुख साधन दिते आ ये सुखी फेरी जिहड़े मैं हंडा सकदा। पर इसे शब्द दे अंदर गुरु जी एक श्लोक छड्ड के फिर पाठ उचारदे, जे देह दुख लाइए पाप ग्रह दोय राह, रत पीने राजे सिरे ऊपर रखिए, एवं जापै भाओ भी तू है सलाहना, आखन लह न चा। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਕੇਤਿਆਂ ਦੁਖ ਭੋਗ ਸਤ ਮਾਰ, ਇਹ ਬੇਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੰਨਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ ਸਲਾਹਨਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤਨ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣ ਆ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਵੈਰੀ ਹੋ ਜਾਵਣ ਗ੍ਰਹਿ ਨਛੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ, ਇਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਫਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੋ ਦੀ ਰਜਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਰਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਰਜਾ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬੰਦ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਆਵੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ ਸਲਾਹ ਨਾ ਆਖਰ ਲਹਿ ਨਾ ਚਾਓ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੁੱਖ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਦੁੱਖ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਨੇ ਆ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਲਈ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਦੁੱਖ ਮੰਨਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੱਬ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਆਏ ਕਦੋਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਆਏ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਕੀਏ ਰਸ ਭੋਗ, ਤਾਂ ਤਨ ਉੱਠ ਖਲੋਏ ਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਕਦ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੇਤਾ ਰਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀਏ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰਮਕਾਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਤੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭੋਗ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦਾ, ਮਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਮਨ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਮਨ ਨਾ ਰੱਜਿਆ। ਮੱਝ ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭੋਗ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸਖਤ ਵਾਰ ਜਮਦੂਤ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਆ ਫਿਰ ਜਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਬਹਿਣਾ, ਜਾਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਮ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਐਬ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਜਮਰਾਜ ਦਾ, ਧਰਮਰਾਜ ਦਾ, ਇਹ ਦੂਤਾਂ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਥਾ ਦੁੱਖ ਕੀ ਮੰਨਿਆ? ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭੋਗ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸਖਤ ਵਾਰ ਜਮਦੂਤ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਲੱਗੈ ਤਨ ਧਾਏ, ਵੈਦ ਨਾ ਭੋਲੇ ਦਾਰੂ ਲਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਾਨੀਆਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਨਿਆ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਕੀਤੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਛਕਿਆ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਕੀਏ ਰਸ ਭੋਗ, ਤਾਂ ਤਨ ਉੱਠ ਖਲੋਏ ਰੋ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਗ ਨਿਕਲੇ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨ ਅੰਧੇ ਕੋ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਆਤਮਾ ਸੁਰਤ ਜੀਵਨ ਅੰਨਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਭੋਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ। ਮਨ ਅੰਧੇ ਕੋ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ, ਵੈਦ ਨਾ ਭੋਲੇ ਦਾਰੂ ਲਾਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੈਦ ਹਰਦਾਸ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਸਰੀਰ 'ਚ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮਾ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਸੁਰਤ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਇਖਲਾਕ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਦਾਰ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਰੋਗ ਮੁਕਤ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਇਆ ਕਰਨਨ ਦੁੱਖ ਹਰਨ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਦੁੱਖ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਬੋਲਣ ਝਖਣਾ ਦੁੱਖ ਛੱਡ ਮੰਗੀਐ ਸੁਖ,
हर बंदा जदों गुरु घर अरदास करदा कोई दुख नहीं मंगदा जी। वड्डे वड्डे मैं कहना सम्राट भी इत्थे आके जदों मंगदे सुख ही मंगदे आ, पर महाराज कहते सब तो बड़ा मूर्ख बंदा ही वो आ जिहड़ा ये कवे दिन ते चढ़े रात चढ़े ही ना, जिहड़ा ये कवे जिंदगी च खुशी ते रवे गमी आवे ना, जिहड़ा ये कवे मेरे घर धी पुत जम्मिया थाली खड़के पर कदे जनाजे उठ ना। इस तो वड्डी मूर्खता होर की हो सकती है, क्योंकि जिस रब की रजा च असीं दिन भोगदे आ सानू रात नूं भी स्वीकार करने पैना। जिस वाहिगुरू जी दियां दातां च असीं थालियां खड़काने आ सानू घरां विच 70 उठदे भी कबूल करने पैने आ। गुरु साहब कहते जिस वाहिगुरू जी की रजा च असीं दिन चढ़िया रात ते सारी उम्र सुख माणदे आ, आनंद खेड़े माणदे आ, जो दी रजा च कोई भाना वापर जे सानू कबूलना पैना। महाराज कहते औखे होके कबूलीए, रो के कबूलीए, रब नूं लानतां पा के कबूलीए, पर बंदे दा चारा कोई नहीं चलदा, कबूलना ही पैंदा। तिस ठाकुर सो बार सच्चे पिता जी कहते ना कि जदों उहदे अगे चारा ही कोई नहीं चलदा फिर असीं की उस परमात्मा दा कुछ बिगाड़ सकदे। सो गुरु जी ने कहा कि नानक बोलण झखना झख मारनी है, दुख छड़ मंगी है सुख, क्योंकि सुख दुख दोए दर कपड़े पहरे जाए भलो। संगत जी जदों सानू बाणी ने कहा कि दुख आने आ भाई, सुख भी आने आपां की करना है। गुरु साहब कहते ये तां कपड़े आ, ये तां बार सच्चे पिता जी कहते बदलता रहता समा। वेखो बड़ी सोहनी ये गल ना अकबर ने बीरबल नूं कहा, कहता कि कुछ इदां दा लिख, बड़ा शॉर्ट च लिख ते सौखा लिख कि मैं बड़ा खुशी च होवां, जग जित के आवां, मान मैनू बड़ा होवे उस चीज़ का, पर जदों मैं तेरी वो लिखी गल पढ़ा ते मेरा एकदम मान टुट जे, एकदम मेरी खुशी गमी च बदल जे, एकदम मैं फिर निम्रता च आ जावां। ते कहता जिद्दन मैं बाहर जावां किसी मुहिबते जावां, मैनू फतेह हासिल ना होवे, मैं हार के आवां, मैं मूँह दी खा के आवां, बड़ा निमोशिया होके आवां, ते जदों मैं तेरी वो गल पढ़ा ते मैनू एक फिर क्रांति मिले कि मैं फिर खुशी खुशी अपने दरवाजे दे अंदर एंटर करदा। लिखिया उही होवे, सुख च भी काम आवे, मेरे दुख च भी, मेरी जित च भी काम आवे, मेरी हार च भी। ते बीरबल बड़ा सियाना सी कि हो जा की लिखा, लिखनी भी कोई तुक है, लिखने भी 4 ही अखर है। ते बीरबल ने बादशाह अकबर दी जिहड़ी फ्रंट वाली कंध सी ना, जिथों मेन एंट्री दी लंघदियां वड़दियां दी हुंदी सी, उत्थे इक्को ही गल लिखी है, समा सदा नहीं रहना। ते जदों अकबर ने जित के आउणा, धौंते वजने ना सिगे वजने, जदों ये गल पढ़ लैनी ना ते अकबर ने कहना चुप हो जाओ, जे अज जित के आ रहा कल नूं हार भी पल्ले पैनी है। जिद्दन इन्हें हार के आना, कोई इहदे कोलों माड़ा कर्म हो जाना, इन्हें नीवी पा के आना, ते इन्हें फिर पढ़ लेना समा सदा नहीं रहना। भाव अकबर की होया जे अज हार के आया, कल नूं जित तैनूं उडीकदी पई है, कल फतेह भी पाएगा। बस यही जिंदगी है संगत जी। असी अज हार जाते आ, कल दा सानू भुल जाता है, जां बहुती दुनिया अज नूं जित्ती बैठी है तां भी कल नूं भुल्ली बैठी है। पर गुरु साहब कहते सुख दुख दोए दर कपड़े, ये तां भाई तन ते पाउण वाले कपड़े की तरह, जिहड़े देखो जिन्हां ने बाणी नाल अपना जीवन जिया ना जी, उन्होंने सच्ची दुख सुख नूं कपड़ा मन्निया। भाई अनोख सिंह बब्बर खालसे नूं चेते करो, नजायज उस नौजवान नूं पुलिस ने गिरफ्तार किया, बेहद उन्होंने टॉर्चर किया, उन्होंने मारिया गया बहुत ज़्यादा 3rd डिग्री। कहते हैं कि जदों उन्होंने मारते सी ना ते बुलट मोटरसाइकिल लाके स्टार्ट कर देंदे ने। तुसीं कहोगे क्यों? बुलट मोटरसाइकिल नूं रेस दे उहदी आवाज़ बड़ी हुंदी, लागे लागे बहुतिआं नूं पता ही नहीं लगता कि अंदर हो की रिहा। उस मोटरसाइकिल की आवाज़ विच भाई अनोख सिंह बब्बर खालसे नूं मारना इन्हां ने इन्ना मारिया कि ओदियां अखां दियां पोटलियां बाहर कढ़तियां, लमक गईयां सी। जेल च सुੱਟता, जेल च सुੱਟਣ तो बाद पहरा सख्त किया कि ये जिहड़े सिख हुंदे इन्हां च शक्तियां करामातां बड़ियां हुंदियां, किसी पासे भी निकल जाते हैं। कहते कि थोड़ा समा गया, इन्हां गुरु 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 करी जाए संगत जी। इन्हां ने कह लो कि जदों समा पिया ते इन्हें ना बाहर पुछ लिया पहरेदार नूं कि टाइम की हो गया,
ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਗੱਲ ਮੌਤ ਉਡੀਕਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਤੜਪਾ ਕੇ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਤ ਬੜੀ ਚੱਕੀ ਆ। ਭਾਈ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਸੋਦਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਮਾਰਦੇ ਪਿਓ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਕਿਤੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕੰਮ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਪਾਈ ਵੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਾਹਦੇ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੋਏ ਦਰ ਕੱਪੜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲਿਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਤੇ ਕਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਅੱਖਾਂ ਲਮਕਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਦਾੜਾ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੋਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੰਦਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜੀਭ ਕੱਟਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਕਿ ਬਹੁਤ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਘਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕੁੱਪਰ ਹੀੜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਲਹੂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ। 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਔਰਤ ਦਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਔਰਤ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਤੀਜੀ ਔਰਤ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਬੱਚਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਚੌਥੀ ਸਾਡੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੜਨ ਥੋੜੀ ਤੁਰੇ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਕਤਲੋਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਹੱਸਦੇ ਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੇਸਤੋ ਨਬੂਦ ਆਪਾਂ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮਰੇ ਸਿੱਖ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਗੇ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ 22 ਫੱਟ ਸਰੀਰ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਸੂਈਏ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੁੜ ਚੱਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਮਰੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਰੋ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਅਖਲਾਕ ਸੀ ਸਾਡੇ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਦੁਖੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮੰਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਆ ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਕਿਹੜਾ ਨਿਤਨੇਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜੋ ਬਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵਿਣ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਸਿਰ ਦੁਖਾ ਕੇ ਦੁੱਖ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂਗੇ ਸੁੱਖ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਉਹ ਚੋਂ ਦੁੱਖ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮੰਗਾਂਗੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਪਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਮੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਵਿਣ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੈ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਵਾਰ ਤਨ ਹਰਿਆ ਕੀਤਿਆ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਮਨੁੱਖ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਕਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਮੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰਾਖੋ ਚੀਤ ਤੁਮਕੋ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੀਤ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਬਾਰੇ ਈਰਖਾ ਨਾ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਣਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦੀ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਨਾ ਰਾਖੋ ਚੀਤ ਤੁਮਕੋ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੀ, ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹਟਾਏ। ਕਿ ਇਹਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ? ਦੇਹੀ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਚੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਕਰਨੀ ਆਖੇ ਸਭ ਸਿਆਣੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਏਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਗੋ ਭਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਕਰਨੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਸੁਖੀ ਸੁਚੱਜਾ ਸੌਖਾ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇ ਜੀ।
ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਆਰੰਭ 'ਚ ਸਮਝਾਇਆ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੋ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਜਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦਇਆਲਤਾ ਦੇ ਘਰ ਚ ਆਉਂਦੇ, ਨਾਨਕ ਲਿਪਤ ਨਾ ਮਾਇਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੁਦਰੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਰਤਦਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਜਦੋਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲక్ష్ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਪਾਗਲ ਹੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਮੀਟਰ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਆਕੜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਕੜ ਛੱਡੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਕੱਢਣੇ ਪੈਂਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦੀ, ਭਾਹੇ ਬਲੰਦੜੀ ਬੁੱਝ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤੇ ਦੀ ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਰਖੰਦੜੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਉਪਾਈ ਮੇਦਨੀ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਜਾਪ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੌੜੀ ਜਾ ਪ੍ਰਭ ਭਏ ਦਿਆਲ, ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਮਾਇਆ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਇਹ ਮਾਇਆ ਕਿੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਮੁੱਖ ਵਾਕ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਤਿੰਨੀ ਵਿੱਚੇ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਮਾਇਆ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਕੋਟ ਅਗਾ ਗਏ ਨਾਸ, ਕੋਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ, ਅਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਧਿਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੀਏ, ਨਿਰਮਲ ਭਏ ਸਰੀਰ, ਜਨ ਧੂਰੀ ਨਹਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਸੰਗਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਤਨ ਭਏ ਸੰਤੋਖ, ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ। ਤਨ ਵੀ ਸੰਤੋਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਸੰਤੋਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਦਣ ਪੂਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪਾਇਆ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ, ਤਲੇ ਕੁਟੰਬ ਸੰਗ ਲੋਗ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਈ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕੁੱਲ ਸਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਨਾਮ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਤ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ, ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ